பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். துவைத்த விசிஷ்டாத்வைத்தங்களில் ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்கள். துவைத்தமாகவே நினைக்க பழக்கப்பட்டுவிட்ட நம்மில் எவருக்கும் தோன்றக்கூடியது சர்வசக்தனும் சர்வஜனுமான பரமாத்மா வேறேதான். அல்பசக்தனும் கிஞ்சித்யனுமான சிற்றறிவினனுமான ஜீவாத்மா அவனுக்கு வேறேதான் என்ற எண்ணமே என்ற எண்ணம். இவர்களை முறையே பேருயிர் சிற்றுயிர் என்றும் சொல்வதுண்டு. இப்படி ஒருவருக்கொருவர் மலைக்கும் மடுவுக்குமாக வித்தியாசமாயுள்ள 2 பேர் நிச்சயமாக வேறு ஆசாமிகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றும். இதுதான் மத்வாச்சாரியார் பிரச்சாரம் செய்த துவைத்தம். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் வேறு வியக்திகள் என்ற அபிப்பிராயத்தை கொண்டதால் துவைத்தம் எனப்படுகிறது. ஒரு குயவன் தனக்கு முற்றிலும் வேறாக பானை என்று ஒன்றை பண்ணி போடுகிற மாதிரி பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை அடியோடு வேறு வஸ்துவாக பண்ணிவிடவில்லை என்றும், உடம்பை உயிர் இயக்குகிற மாதிரி ஜீவனின் உயிரை அதற்கும் உயிர்க்குயிராக என்கிறோமே, அப்படி இயக்கும் அந்தர்யாமியாக அவன் இருக்கிறான் என்றும் ராமானுஜர் சித்தாந்தம் செய்தார். இதைத்தான் விசிஷ்டாத்வைத்தம் என்பது. அவரும் இந்த ஜீவாத்மாவானது பரமாத்மாவை துவைத்தமாக பிரிந்திருந்து பக்திதான் பண்ணிக்கொண்டிருக்க முடியுமே தவிர அந்த பரமாத்ம தத்துவத்திலேயே ஜீவன் பிரிதர அத்வைத்தமாக ஒன்றிவிட முடியாது என்றுதான் மோட்ச நிலையை துவைத்தமாக டிஃபைன் செய்திருக்கிறார். சரி, இங்கேயெல்லாம் ஜீவாத்மா என்று சொல்வதிலே ஆத்மா என்பது என்ன? ஜீவனின் நிஜமான உள் உண்மை தத்துவம் எதுவோ அதுதான். இது மனசில்லை, அந்தக்கரணம் இல்லை என்பதை துவைத்திகள் உள்பட எல்லா சித்தாந்திகளும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். எதிலும் பட்டுக்கொள்ளாத சாட்சி என்று ஒன்றை சொல்கிறார்கள். ஆனாலும் பட்டுக்கொள்ளாத சாட்சியின் சுவானுபவத்தை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் துவைத்தமான ஈஸ்வரானுபவத்தை தான் மோட்சம் என்பதான ஜீவாத்மாவின் சுதந்திர ஸ்வபாவ அனுபவ நிலையாக சொல்லி முடித்து விடுகிறார்கள். ஜீவனின் நிஜஸ்வரூபமும் ஈஸ்வரஸ்வரூபமும் சாஸ்வதமாக வேறேதான் என்கிற துவைத்திகள் விஷயத்தில் ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற 2 தினுசு ஆத்மாக்களை சொல்வதற்கு அதிக விளக்கம் அவசியமில்லை. மோட்சத்தில் ஆத்மாவின் நிஜஸ்வரூபத்தில் இருக்கும் போதும் அவர்களுடைய ஜீவன் அல்பசக்தன் என்றே முடிந்து போகிறான். இல்லாவிட்டால் இவன் எதற்காக மோட்சத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும்? ஈஸ்வரனும் மகாசக்தன் என்பதோடு முடிந்து போகிறான். அந்த சக்திக்கு ஆதாரமாகவும் ஆனாலும் சக்தியை காட்டுவது என்ற துவைத்த காரியம் இல்லாததால் செயலற்ற ஒரே சாந்தமாகவும் உள்ள சத்தியம்தான் அவனுடைய நிஜஸ்வரூபம் என்கிற வரைக்கும்
அவர்கள் போவதில்லை. இப்படி அநேக அல்பசக்தர்கள், அவர்களை ஆள்பவனான ஒரே ஒரு மகாசக்தன் என்று 2 இருக்கும்போது இவர்களை ஜீவாத்மாக்கள் என்றும் இவர்களை விட மிக உயர்வான ஈஸ்வரனை பரமாத்மா என்றும் சொல்வது பொருத்தம்தானே? சகல ஆதார, சகல காரண, நித்திய சுத்த முக்த சச்சிதானந்த பிரம்மம் என்பதே அவர்களுக்கு ஈஸ்வரன்தான். அவனும் ஜீவர்களும் என்றைக்கும் வேறு வேறாக இருக்க வேண்டியவர்களே என்பது அவர்கள் சித்தாந்தமாயுள்ள போது, ஜீவனை ஜீவாத்மா என்றால் பரமபதம் என்றும் பரம்தாமம் என்றும் சொல்லும் அவர்களுடைய மோட்சலோகத்தில் இருக்கிற ஈஸ்வரனை பரமாத்மா என்றுதானே சொல்ல வேண்டும். ஒரே ஆத்மா என்று பரமார்த்த சத்திய நிலையில் சொல்லும் அத்வைதிகள் விவகாரத்தின் பார்வையில் அது ஒரு பக்கம் ஜீவனாக அந்தக்கரணத்தால் கட்டுப்பட்டிருப்பதையும், இன்னொரு பக்கம் இந்த ஜீவனுக்கு மிக மிக உயர்ந்த பரமான அகண்ட சக்தியோடு மாயையால் ஈஸ்வரனாக இருப்பதையும் கருத்தில் கொண்டு ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்று பேதம் கல்பித்தார் போல பேசுகிறார்கள். துவைத்திகளோ இது விவகாரத்தை வைத்து வெறுமே கல்பித்த பேதம்தான் என்று நினைக்காமல், இதுவேதான் சத்தியம், கீழ்ப்பட்ட ஜீவாத்மாவாக ஒன்றும் மேற்பட்ட பரமாத்மாவாக இன்னொன்றும் சாஸ்வதமான பேதத்துடனேயே உள்ளன என்று சொல்கிறார்கள். ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ற வார்த்தைகளை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஆலாபனை பண்ணி பார்க்கலாம். துவைத்திகள் விசிஷ்டாத்வைத்திகளையும் துவைத்திகளில் சேர்த்தே சொல்கிறேன். ஜீவனின் ஆத்மாவை அத்வைத்திகள் சொல்லும் நிஷ்கிரிய நிர்குண வஸ்துவாக சொல்வதில்லை. அதாவது காரியமும் குணமும் இல்லாத பொருளாக சொல்வதில்லை. ஆனாலும் அவர்களும் கூட இந்திரிய வியாபாரங்களில் போய் லோக விஷயானுபோகங்களில் ஈடுபடுவதாகவே ஜீவனுக்கு தற்போதுள்ள தன்மை அவனது நிஜமான தன்மை அல்ல என்றும், பிரகிருதி சேஷ்டிதங்களிலிருந்து இயற்கையின் சேஷ்டைகளிலிருந்து விடுபட்டு பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஈஸ்வரனை அன்போடு நினைத்து அவனுக்கு ஆராதனை பண்ணி கொண்டிருப்பதுதான் ஜீவனின் நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மாவின் ஸ்வபாவம் என்றும் சொல்கிறார்கள். அந்த நிலை இப்போது ஜீவனுக்கு தெரியத்தானே இல்லை. அதனால் தற்போது தப்பாக உள்ள ஜீவனுக்கு இவன் சரியான நிலையில் இருக்க வேண்டிய ஆத்மாவை தெரிவிப்பதற்காக இரண்டையும் வேறுபடுத்தி ஜீவன் வேறு ஆத்மா வேறு என்கிற மாதிரியாக ஜீவாத்மா என்று பெயர் கொடுத்தார்கள். அத்வைத்திகள் பரமார்த்த நிலையில் ஜீவாத்ம பரமாத்ம பேதங்களை ஒப்புக்கொள்ளாமல் ஒரே ஆத்மாவைத்தான் சொல்பவர்களாயினும் விவகார உலகத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் கீழ்நிலையில் ஜீவாத்மா என்ற கான்செப்டை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆத்மா என்ற நிஜத்தானாக ஜீவன் தன்னை தெரிந்து கொள்ளாத விவகாரத்திலும் அவன் எதையோ ஒன்றை தானாக நினைத்து கொண்டுதானே இருக்கிறான். அதை ஜீவாத்மா என்று சொல்லிவிட்டு போவோம் என்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்பு கொண்ட இரண்டு வஸ்துக்கள், ஜீவனும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்றால் ஜீவபாவத்தில் இருப்பதும் ஆத்மாவாக இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலையும் ஒன்று என்றால், அப்போது ஜீவன் என்றோ ஆத்மா என்றோ ஒன்றை மட்டும் சொன்னால் போதும். இரண்டையும் சேர்த்து ஜீவாத்மா என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. வேடிக்கையாக தோன்றலாம், சேர்த்து சொன்னதாலேயே இரண்டையும் பிரித்து காட்டினதாக ஆகிறது. பால் பாயசம் என்று சொல்கிறோம். பாலே பாயசம் இல்லை, அதிலே பாலுக்கு வேறாக என்னமோ சர்க்கரை கிற்கரை சேர்த்து அதன் இயற்கையான தன்மையை நிஜஸ்வரூபத்தை வேறே மாதிரி மாற்றி அதன் இயற்கை ருசியை கூட்டி பாயசம் என்று இன்னொன்றை பண்ணியிருக்கிறது. அதனால் பால் பாயசம் என்று சொல்கிறோம். பாலும் சர்க்கரையும் போல வேறாக இன்றி பாலும்
மில்க்கும் ஒன்றேதான். பாலுக்கே க்ஷீரம் என்றும் பெயர் இருக்கிறது. இப்படி ஒரே வஸ்துவை இரண்டு வார்த்தைகள் குறிக்கும் போது இரண்டையும் சேர்த்து பால் மில்க், பால் க்ஷீரம் என்று சொல்வதுண்டா? ஜீவாத்மா என்ற வார்த்தை சமாச்சாரமும் இதிலிருந்து புரிகிறது. ஜீவனும் ஆத்மாவும் ஒரே அடியாக சம்பந்தமே இல்லாதவையாயிருந்தாலும் ஜீவாத்மா என்று சேர்த்து சொல்ல முடியாது. பாலோடு சம்பந்தப்படுகிறவற்றைத்தான் பால் பாயசம், பால் போளி, பால் சாதம் என்று சொல்ல முடிகிறதே தவிர அதோடு சம்பந்தப்பட முடியாத ரசம், மோர் முதலியவற்றோடு சேர்த்து பால் ரசம், பால் மோர் என்று சொல்ல இடம் இருக்கிறதா? ஒன்றாகவேயும் ஆகிவிடாமல், ஒரே அடியாக சம்பந்தமே இல்லாமல் வேறு வேறாயும் இருந்து விடாமல் ஒன்றோடொன்று சம்பந்தப்பட்டு கொண்டு மட்டும் இருக்கும் போதுதான் இரண்டின் பேரையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தை உண்டாவது. ஜீவனுக்கு தப்பான ஜீவத்துவத்தோடு இருக்கும் ஸ்திதி, நிஜஸ்வரூபத்தை அறிந்து ஆத்மாவாயிருக்கும் ஸ்திதி என்று இரண்டு இருப்பதாலும், ஆனாலும் அந்த இரண்டில் சரியானது எதுவோ அதுவேதான் தப்பாகவும் ஆகியிருக்கிறது என்ற சம்பந்தமும் அதே சமயத்தில் இருப்பதாலும் ஜீவாத்மா என்று இரண்டையும் சேர்த்து சொல்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. உலகத்துல ஜனங்கள் எல்லாமே பொதுவா ஒரு மாயையில தான் உழந்து கொண்டிருக்கான்னு பெரியவா எல்லாருமே சொல்ற. எனதுங்கிறது பொய், யான்ங்கிறது பொய், பிறந்த இடம் இறந்த இடம் பொய், உன்னோடது என்னோடதுங்கிறதெல்லாம் பொய். ஆனா மனது இதை புரிஞ்சுக்கத்தானே புரியல. ஏன்னா நம்ம வசத்துல அது இல்லை. ஐயா இறைவா, தனது தான்ங்கிறதெல்லாம் பொய்ங்கிறதுன்னு நான் எப்படி உணர்வேன்னு தெரியலையே. உய்யும்படிக்கு உன் திருக்கருணை ஒன்றை கொடுத்தால் அப்ப என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, உன்னே பாடி பொய்யும் அவாவும் அழுக்காரும் பொடைப்பட்டோடும் நன்னெறியாம் மெய்யும் அறிவு பெறும் பேரும் விளங்கும் எனக்குள் அடியார்பால் செய்யும் பணியும் கைகூடும் சிந்தையும் உயரும் தீர்ந்திடுமே, சிந்தை துயரும் தீர்ந்திடுமே அப்படின்னு தாய்மானவர் சொல்ற மாதிரி, உன்னை நான் உணரும்படியாக உன்னுடைய திருவடிக்கு நான் அடிமை என்று உன்னை சேரும்படியாக நீ எனக்கு அந்த பதவியை கொடுத்துட்டே அப்படின்னு சொன்னா பொய்யெல்லாம் போயிடும், ஆசையெல்லாம் போயிடும், பொறாமையெல்லாம் போயிடும், யார்கிட்டையும் அன்பே பெருகி நிற்கும், மெய் அறிவானது நன்றாக விளங்கும். அப்ப அடியார்பால் நான் என்றென்றும் கூடி பணி செய்ய எனக்கு பணி செய்யும் வாய்ப்பு கைகூடும், என்னுடைய மனது உயரும், மனதில் இருக்கக்கூடிய துயரங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்லாம் சொல்றா இல்லையா. இதே தான் ரமண பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனை உன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. பகவான் அந்த பெயரை நினைச்சாராம் அருணாச்சலா அப்படின்னு நினைச்ச உடனேயே அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அருணாச்சலத்தை போய் பார்க்கணும்னு தோணிப்படுத்து. அவர் சின்ன பையனா இருந்தபோது பல அனுபவங்கள் அவருக்கு இருக்கு. பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் போறது நிறுத்திவிட்டார். எப்படியும் திருவண்ணாமலைக்கு போகணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தார். ஒரு நாள் யாரோ வந்தார் அவ வீட்டுக்கு. எங்கேருந்து வரையான்னு கேட்டா திருவண்ணாமலையிலேருந்து வரேன் அப்படி சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் கிளம்பிட்டார், திருவண்ணாமலைக்கு வந்துட்டார். திருவண்ணாமலையில சின்ன பையனா அவர் எவ்வளவோ கஷ்டங்களெல்லாம் அனுபவிச்சு
இப்ப இருக்கிற அவருடைய ஆசிரமத்துல நம்மலாம் போய் எவ்வளவு சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருந்து எல்லாம் தியானம்லாம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வரோமே, அவர் அந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு. அவர் மலையிலையும் குகையிலையும் தேடும் பாம்போடையும் பூச்சிகளோடையும் கூட இருந்து எத்தனையோ பேர் கல்லால் அடிக்க பைத்தியம் சொல்லி கூப்பிட இப்படிலாம் துன்பங்கள்லாம் அனுபவிச்சு கடைசியில இந்த நிலை. ஏன் அவர் அத்தனையும் பொறுத்துட்டாருன்னா ஒரு பெரிய மகான், ஒரு ஞானி. கிட்டத்தட்ட 54 ஆண்டுகள் அந்த மலையிலேயே நீங்காமல் அங்கேயே இருந்தான்னு சொல்றார். அது கருத்தினுள் ஒரு கால் கருதி கொலாமலே கொல்லும் அருமருந்துன்னு அந்த அண்ணாமலையை நினைச்சாலே மோட்சம் அப்படின்னு சொல்ல, மோட்சம் சித்திக்குமா. அந்த அதிசயம் நிறைவேறத்துக்கு தான் பகவான் ரமணர் திருவண்ணாமலையிலேயே குடிகொண்டார். அந்த அவனுடைய பெருமை, அவன் அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அறிய முடியும். அதனால உன் பெருமை யார் அறிவார் அப்படின்னு சொல்றார். அருணைன்னு நினைச்சாலே போறோம். அந்த அருள் வடிவில தப்பாது விழுந்து நம்ம என்றென்றும் கலந்து விடுவோம். அருணாச்சல ஸ்மரணையே போதுங்கிறார். எல்லாரும் சொல்லுவா, திருவாரூர் பிறக்க முக்தி, திருவண்ணாமலை நினைக்க முக்தி, காஞ்சியிலே வசிக்க முக்தி, காசியிலே இறக்க முக்தி. இப்படி ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு விதத்துக்கு முக்தி உண்டாம். திருவாரூர்ல பிறந்தவாளுக்கெல்லாம் முக்தி கிடைக்குமா, திருவண்ணாமலையில நினைச்சுட்டாலே முக்தி கிடைக்குமா, காஞ்சி மாநகர்ல வசித்தாலே முக்தி கிடைக்குமா, காசியில மரித்தாலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பெரியவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு திருவண்ணாமலையில பகவான் ரமணர் 54 ஆண்டுகளுக்கு மேல அங்கேயே இருந்தவர் என்ன பாடுறார் அப்படின்னு கேட்டா, உனது திருநாமமாகிய அருணாச்சலத்தை நான் என்னோட மனசுல நினைச்ச உடனேயே நீ வலிய பிடித்து என்னை உன்னோட அருள் கயிற்றால கட்டி இழுத்து உன்பால் சேர்த்து கொண்டு நீ ஆனந்தமா பரிபூர்ணமா நான் உன்னோட கலக்கும்படியா பண்ணிட்டியே. உன்னோட அருளின் பெருமையை நான் யாருக்கெல்லாம் போய் அதை யார் சொல்ல முடியும்னா அது உணரத்தான் முடியுமே தவிர அதை கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலன்ற மாதிரி அதை உணர்ந்தவர்களால வெளியில சொல்ல முடியாது. சொல்றவாள்லாம் நிஜமா உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி உன்னோட பெயரை நினைச்ச உடனே நீயே வலிய என்னை ஆண்டு கொண்டாய், என்னை பிடித்து கட்டி இழுத்து உன்னுடைய அருள் கயிற்றால கட்டி இழுத்து என்னை உன்பால் சேர்த்து கொண்டாய். உன்னோட அருளின் பெருமையை நான் இப்ப ரொம்ப உணர்றேன். நான் இது எப்படி ஏதாவது சொல்லுவேன். தேட வைத்தாய், உன்னை தேடி அலைந்து என்னை பாட வைத்தாய், பின்னே பாரில் உந்தன் அடி நாட வைத்தாய், நாளும் நாடி உன்னை கூட வைத்தாய், ஆடக பொன் உருவே அருளுனக்கு இணையாவர். ஏ பெருமானே, உன்னை தேட வச்ச, எங்க 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 எங்கன்னு ரமண பகவான் தேடின மாதிரி தேட வச்ச, தேடின அப்புறம் உன்னை தேடி அலைந்து உன்னை பாட வச்ச. ரமண பகவான் இவ்வளவு எழுதியிருக்கா இல்லையா, உள்ளது 40லேருந்து சப்தர்ஷனத்திலேருந்து உபதேச உந்தியார்லேருந்து அக்ஷரமணமாலேருந்து எத்தனை எழுதி வச்சிருக்காரு நமக்காக. பாட வைத்தாய், பின்னைய பாரில் உந்தனடி நாட வச்சாய். கடைசியில் என்ன பண்ண, பாடி பாடி உருகி காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்லி உன்னை தேட வச்சேன், தேடி உன்னை பாட வச்சேன். பாட வச்ச அப்புறம் உன்னோட திருவடிகளை நாட வைத்தாய். நான் நாடி வந்தேன், நாடி வந்த என்ன பண்ண, நாளும் நாடி உன்னை கூட வைத்தாய். அப்படி வந்த என்னை கைவிடாம உன்னோட என்னை சேர்த்து வச்சுட்டேன், உன் கூடவே வச்சுட்டியே. ஆடக பொன் உருவே தங்கம், பளபளன்னு மினக்கூடிய மேனியை உடையவன், சிவந்த மேனியை உடைய சிவபெருவான். அப்புறம் எப்படி இருக்கான்னா, தகதகன ஜுவாலையாக தீச்சுடராக அண்ணாமலையில் நின்றதுனால அவனோட உருவம் பொன், உருக்கின பொன் போல அப்படி விளங்குகிறது தான். அப்பேற்பட்டவா, உன்னுடைய அருளுக்கு யார் இணையாக முடியும்? யாரும் உன்னுடைய அருளுக்கு இணை ஆகவே முடியாது. நீ எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா? உடைத்தனை வஞ்சப்பிறவியை உள்ளம் உருகுமன்று படைத்தனை, பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கு அடைத்தனை, நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புறலால் துடைத்தனை, நின்னருள் எதென்று சொல்லுவதேன்னு என்னுடைய இந்த வஞ்சப்பிறவியை உழைச்சிட்டேன். இன்னுமே இந்த பாவம் பண்ணி இந்த உலகத்தை பிறக்காத வண்ணம் என்னை இங்கனை இன்னி படையாளை உங்களையும் படையா வண்ணம் பார்த்திருமே மாதிரி இனிமே நான் பறக்காம எனக்கு நீ சாயுஜத்தை நீ கொடுத்துட்ட. அப்படி வஞ்சப்பிறவியை உடைச்சனே, உடைச்சதோடு இல்லாம இந்த உள்ளம் உருகும் அன்பு படைத்தனை, இந்த உள்ளம் உருகி நெக்குருகி உனை பணிய கல் நெஞ்சனுக்கு அருள்வாயன்னு சொன்ன மாதிரி என்னுடைய உள்ளம் உருகி மனம் உருகி என்றென்றும் உன்னையே நினைந்து அப்படியே பாடும்படியா என்ன பண்ண. பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தன.
உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் இருக்கே, அந்த திருவடி தாமரைகளை என்னுடைய சிரசின் மீது நான் வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடும்படியான அருளை எனக்கு நீ தந்தாய். இந்த பஞ்சப்பிறவியெல்லாம் உடச்சோத மொத்தம் நிற்கல, நீ எனக்கு மனதில் ஒரு அன்பை பெருகும்படியா பண்ண. உன்னையே நினைந்து உருகி உன்னிடம் பக்தி செய்து கடைசியில் உன்னுடைய பத்ம பாதங்களை கமல திருவடிகளை எல்லாம் என்னுடைய சிரசின் மீது சூட்டிக் கொள்ளும்படியான வாய்ப்பையும் நீ எனக்கு கொடுத்தாய். அப்படி பணி எனக்கே அடைத்தனே. நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புணலால் துடைத்தனே. மனசு இருக்கக்கூடிய கல்மஷத்தெல்லாம் நீ போக்கிட்ட. உன்னை நினைச்ச உடனே என்னுடைய மனதுக்குள்ள நீ புகுந்து கொண்டாய். நீ சுடராக அங்க தங்கினோடனே மனதுக்குள்ள அந்த இருட்டெல்லாம் வெளியில போயிடுது. அந்த இருள் நீங்கின உடனே மனது உள்ள கருப்பு இப்போ பிரகாசம் ஆயிடுது. மனசுக்குள்ள நெஞ்சத்துல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போன உடனே அது சுத்தமான இடமாக மங்களமா ஆயிடுச்சு. அது சிவமாக தூய்மையாக ஆனதுனால சிவமான நீயே அதுக்குள்ள சுடர் ஒளியாக தங்கும்படியான அருள் எனக்கு கிடைச்சது. அப்படி என்னுடைய இதயத்தில் இருந்த கள்ளத்தை எல்லாம் நீ போக்கி விட்டாய், தொடர்த்தி விட்டாய். நின்னருள் எதென்று சொல்வது? உன்னோட அருள் இருக்க, அந்த அருள் என்னன்னு சொல்றது, எப்படி நான் புகழ்றது பாடுறது அப்படிங்கிறார். பட்டணத்தார் கேள்வி அவர் பாட்டுல சொல்றார் பரமேஸ்வரனை பார்த்து. ஏன்னாக்க அவர் தன்கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் பக்தர்களுக்கு கொடுத்துடுறார். கொடுத்துட்டு தனக்குன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது, தனக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லாத அவர் அப்படி ஒரு ஒரு தியாகியாக இருக்கார். அவருக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, வீடு இருக்க, தாய் இருக்க, வேண்டும் யாழ் இருக்க, வீடு இருக்க, ஊன் இருக்க, பிள்ளைகளும் தான் இருக்க, மாடு இருக்க, கன்று இருக்க, வைத்த பொருள் இருக்க, கூடு இருக்க, நீ போன கோலம் என்ன கோலமே அப்படின்னு கேட்கிறார். உனக்கு கைலாய மலை இருக்கிறது. கைலாய மலையில பெரிய வீடு, அதை விட உயர்ந்த வீடு உலகத்துல கிடையவே கிடையாது. எல்லாரும் கைலைநாதனை தான் அடையணும்னு நினைக்கிறா இல்லையா? கைலைநாதன் அடைய வேண்டும் தானே சேரமான் பெருமானும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் யானை மேலேயும் குதிரை மேலேயும் மேல ஆகாச மார்க்கமாக கைலாசத்துக்கு போனாலும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? யாருமே அப்படி அடையணும்னு நினைச்ச போது நீ விநாயகர் அகவலை பாடி முடி, நான் அவனை கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன்னு பிள்ளையார் சொல்லி விநாயகர் அகவலை முடிச்ச உடனே பிள்ளையார் தும்பிக்கையால் தூக்கி அப்படி இங்கேருந்தே கொண்டு போய் கைலாய மலையில சேர்த்தார்னு பாக்குற போது அப்படி விசேஷமான அந்த கைலாய மலையில வீடு இருக்கு. உனக்கு தாய் இருக்க. இது ரொம்ப வேடிக்கை. யார் தாய்? பரமேஸ்வரனுக்கு யார் தாய் அப்படின்னா காரைக்கால் அம்மையார்னு ஒரு அம்மையார் இருந்தா. அவ திலக்கவதியார்னு முதல்ல பேரு. அந்த அம்மா ஒரு வணிகர் குலத்தை சேர்ந்தவர். வணிகருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிவனடியார், அந்த அம்மா பெரிய பரம பக்தை, ஒரு சிவனடியார் ஒரு மாங்கனி 2 கொடுத்த உடனே போயிட்டார், கிளம்பி போயிட்டார். சாப்பாட்டுக்கு மத்தியானம் அவருடைய கணவர் வந்தபோது ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்தா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாக்க, அந்த மாம்பழம் ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்ட உடனே இன்னொரு மாம்பழம் இருக்குமே, நான் கொண்டு கொடுத்தேன் 2 மாம்பழம், அது இன்னொன்னு எங்க என்ன அந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கா, அது அந்த சிவனடியாருக்கு கொடுத்துட்டா. இப்ப அந்த சிவனடியாருக்கு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி தன்னுடைய கணவருக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு மனசு வராதனால என்ன பண்ணுதுன்னா பின்பக்கத்துக்கு போனா பகவான் கிட்ட வேண்டினா, இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த என்னுடைய கணவர் கொடுத்த 2 மாம்பழத்தை ஒன்னு அவருக்கு கொடுத்தாச்சு, இன்னொன்னு நான் உன்னுடைய அடியாருக்கு நான் கொடுத்துட்டேனே, இப்ப இவர் கேட்கிறாரு நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்றது. கையில பொத்த ஒரு மாம்பழம் வந்தது. அந்த மாம்பழம் விழுந்த உடனே அதை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட இலையில போட்டா. அதை சாப்பிட்டா முன்ன சாப்பிட்ட பழத்துக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சது. இதனுடைய சுவையாலும் சரி, இதனுடைய அருள் கனியிலையாவது அது வித்தியாசம் தெரிஞ்ச உடனே அவர் கேட்டா, உண்மையை சொல்லி இந்த மாம்பழம் ஏற்றுன்னு. அப்பா பொய் சொல்லாம உண்மையை சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பகவான் வேண்டியதே கொடுத்தாருன்னு. அன்னைக்கே அவர் பார்த்தார், இவ தெய்வ அம்சத்தோட பிறந்தவர், இவரோட நம்ம குடும்பம் நடத்துறது நியாயம் இல்லைன்னு அவரை விட்டு விலகி வேற ஊருக்கு வியாபார நிமித்தமா போறேன்னு போயிட்டார். போயிட்டு போனவங்க வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிட்டார். இது தெரிஞ்ச உடனே இந்த அம்மா காரைக்கால் அம்மையார் என்ன பண்ணான்னு, என்றென்றும் தனக்கு ஒரு முதுமை வேணும்னு கேட்டா. அப்புறம் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி தனக்கு வெறும் எலும்புக்கூடு மொத்தம் இருக்க உருவம் போரும், எனக்கு இந்த அழகெல்லாம் வேண்டான்னு வேண்டிட்டு நடந்து தலைகீழ நடந்து கைலை மலைக்கு போனாள். அங்க போன உடனே அன்னையே வருக அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமான் கூப்பிட்டாராம். பார்வதி தேவி கேட்டாலும் அது வரது யாருன்னு, இவள் என் தாய் அப்படின்னாராம். அதனாலதான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லும்போது வீடு இருக்க, தாய் இருக்க, உனக்கு அம்மாவும் இருக்க, மனையாலும் இருக்க. யாரு? உமாதேவி. இமவானுடைய புத்திரியானவள், பெரிய அரசியலம் குமரியா இருந்தவோ அவ இருக்கா.
வேண்டும் மனையாள் இருக்க, உனக்கு அழகான ஒரு நல்ல நீ நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு மனைவி உனக்கு இருக்க, வீடு இருக்க, ஊன் இருக்க, உனக்கு எல்லா பெருமைகளும் இருக்கு, உனக்கு வேண்டிய சொத்து சுகமெல்லாம் இருக்கு, நல்ல சாப்பாட்டுக்கும் வழி நிறைய இருக்கு, அன்னபூர்ணியே உன்னுடைய மனைவியா இருக்கா, பிள்ளைகளும் தான் இருக்க, 2 பிள்ளைகள் லட்டு மாதிரி இருக்கு உனக்கு, ஒரு ஆணை முகத்தில் ஒரு பிள்ளை 6 முகத்தில் ஒரு பிள்ளைன்னு, மாடு இருக்க, கன்று இருக்க, காமதேனுவும் கிட்டதான் இருக்கு, உன்னுடைய சொத்து தான். அதுக்காக நந்தி தேவர் வேற இருக்கார், இத்தனை இருந்து எல்லா பொருளும் உங்ககிட்ட இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நீ எனத்துக்கு இந்த மாதிரி ஆண்டியான வேஷம் போட்டன்னு நீ போன, எதுக்கு நீ எதை கண்டு வெறுத்து நீ போன அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படி கேட்டாக்க அவரால் கேட்க முடியும், நம்ம கேட்க முடியுமா? நம்மளால கேட்கவே முடியாது. நம்ம ஒன்னே ஒன்று வேணா கேட்கலாம். என்னன்னா, சும்மா இருந்து உலகில் சுகமாய் தெரிந்தேனை அம்மா நான் அறியாமல் அகம்பு எளியேனை எம்மான் நீ வலுவினிலே ஏனோதான் ஆட்கொண்டாய் பெம்மானே உனதருடைய பேசுறையான் வல்லவனோன்னு ரமண பகவான் சொல்ற மாதிரியே உன்னுடைய திருநாமமாகிய அருணாச்சலத்தை நான் மனசுல நினைச்ச உடனேயே நீ என்ன வலுவில் பிடித்து அழுக்கேட்டலால கட்டி என்னை இழுத்துன்னு போயிட்ட, உன்னோட சேர்த்து கொண்டாய், உன்னோட அருளின் பெருமையை நான் எப்படி சொல்லுவேங்கிற மாதிரி சும்மா இருந்து இந்த உலகத்தை சுகமா அங்கங்க தெரிஞ்ச என்ன எனக்கே தெரியாம நானே அறியாமல் என்னோட மனதுக்குள்ள புகுந்து என்னை ஆட்கொண்டாய். ஏ பெருமானே, உன்னோட அருளை பேசுறதுக்கு எனக்கு எங்கிருந்து இருக்கு? நான் எப்படி பண்ணுவேன்? என்னால் பேச முடியுமோ? என்னால் கண்டிப்பா பேசவே முடியாது. உன்னோட அருள் என்பது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமாங்கிறது அதுக்கும் உன்னுடைய அருள் இருந்தாதான் நடக்கும். அப்பேற்பட்டே பெருமானே, என்றென்றும் உன்னையே நான் நினைந்து வழிபட வேண்டும். அதற்கான அருளை நீ செய்ய வேண்டும். உன் அருள் இருந்தாதான் என்னால உன்னையே பாட முடியும், உன்னை நேசிக்க முடியும். அதனால என்றென்றும் நான் உய்ய உன்னுடைய திருவருள் என்பதை எனக்கு கொடுத்து உன்னுடைய திருவடியை காட்டி உன்னுடைய திருவடி என்னுடைய சிரத்தின் மீது வைத்து எனக்கு நீ அருள் செய்தாயாக, என்றென்றும் நான் உனக்கு கடமைப்பட்டவனாக இருப்பேன், மறவாது இருப்பேன்னு ரமண பகவான் சொல்ற மாதிரியே நாமும் சொல்லி அந்த பரமேஸ்வரனுடைய திருவடிகளை வணங்கி என்றென்றும் அவனுடைய அருள் நமக்கு கைகூடி இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எல்லோரும் நன்றாக இருப்பதற்கு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரியவா 1940 வருஷத்திலேருந்து யாத்திரை பண்ணினா, தன்னோட பராபர குரு அவள்லாம் பண்ணின மாதிரி தானும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதில் முக்கியமான பல நிகழ்ச்சிகள் பல திட்டங்கள்லாம் போட்டா. இந்த காலகட்டத்தில் தான் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அதை ஒரு செயல் வடிவம் கொண்டு வரத்துக்காக பல ஸ்கீம் எல்லாம் சொன்னா. அதில் ஒன்று முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று. இது 1940 வருஷம் பெரியவா பண்ணினது. முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னா இது எதுக்காக, இதோட நோக்கம் என்ன, இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, மடம் இருக்கு, சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீமடம் இருக்கு. இது சங்கராச்சாரிய மடம் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு வேத சாஸ்திரங்களுக்கு அப்படின்னு தானே நமக்கு பொதுவா ஒரு எண்ணம். அதோட லட்சியம் அதுதான். அது மட்டும் போராது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சமூகத்துக்கு அந்த சோசியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாளே, அதுவும் பண்ற ஒரு கேந்திரமா ஸ்ரீமட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கறதோட இந்த பௌதீகமா இந்த லோக வாழ்க்கைக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை பண்ணணும் ஸ்ரீமட்டம் சார்பா பண்ணணும்னா இதை பண்றதுக்கு இனிமே அந்த பீடாதிபதிகளே இறங்கி வர முடியாது. அதுக்காக சில ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேணும், சில கைங்கரியம் என்ற தொண்டர்கள்லாம் வேணும். அதுக்காக தான் முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு பெரியவா நிறுவித்து, அந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் என்னன்னா ஸ்ரீமடத்துக்கும் மக்களுக்கும் பொதுஜனங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தணும், ஒரு லிங்க் வேணும். அதாவது மடம் பாட்டுக்கு தனியா இருக்கிறது, நாம பாட்டுக்கு தனியா இருக்கும், நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ நம்ம காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம்,
குளிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், குழந்தை பெற்றுக்கிறோம், போறோம் வரோம் அப்படின்னு இருக்கிறது. மடம் பாட்டுக்கு ஏதோ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அதை பண்ணிட்டு அப்படின்னு இருந்தா இது பாட்டுக்கு தனியா அது பாட்டுக்கு தனியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு லிங்க் வரணும். அதுவும் எப்படி வரணும்? கிராஸ் ரூட் லெவல்ல அப்படின்பா. சாமானிய ஜனங்களுக்கும் அந்த மடத்தோட தொடர்பு வரணும். இந்த மடம்ங்கிறது சாமானிய ஜனங்கள் லெவல்லையும் போகணும். ஏதோ படிச்சவாளுக்கு படிக்காதவாளுக்கு இந்த ஜாதிக்கு அந்த ஜாதிக்குலாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் அத்தனை பேரும் நம்மளோட ஆச்சாரியால் நம்மளோட மடம் அப்படின்னு அந்த பாவம் வரணும். அதுக்கு ஒரு லிங்க் வரணும், தொடர்பு ஏற்படணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மடத்துக்கும் மக்களுக்கும் தொடர்பு வர்றதுக்காகத்தான் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸா இந்த முத்ராதிகாரிகள் அப்படிங்கிறத நியமனம் பண்ணினா. இவ மதப்பணிகளோட சமூக பணியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது. இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கணும். எந்த கிராமத்துல போனாலும் அதுல காஞ்சி மடத்தோட முத்ராதிகாரிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கணும். ஸ்ரீமடத்தோட பிரதிநிதியா. அவளோட காரியம் என்னன்னா அந்த கிராமத்துல உள்ள ஆன்மீகமான சம்பந்தங்கள் என்ன, அந்த கோவில்ல பூஜை எல்லாம் நடக்கிறதா, அதுக்கு உண்டான கும்பாபிஷேகம் நடக்கணுமா, என்னென்ன பண்ணணும், சாஸ்திரோக்தமா என்னென்ன பண்ணணும், அதுக்கு மடத்திலேருந்து என்னென்ன போய் கேட்கணும், அவ என்னென்னலாம் கொடுப்பா, இதுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அங்க வேத சாஸ்திர பாடசாலைகள் இருக்கா, அது ஒழுங்கா நடக்கணும். இது மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலும் சரி, இன்னும் வேற எந்த விஷயங்களா இருந்தாலும் அந்த ஜனங்களுக்கு சாஸ்திரத்துல சந்தேகம் வரும், அது வரும், இது வரும், இதெல்லாம் கேட்டு நிவர்த்தி பண்றது. இது எல்லாத்துக்கும் இந்த முத்ராதிகாரிகள் தான் அங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவ ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவாளையே ஸ்ரீமடத்திலேருந்து அவ நியமனம் பண்ணுவா. நியமனம் பண்ணி அவளுக்குன்னு அதுக்குன்னு சில விஷயம்லாம் வச்சிருந்தா. அவளுக்கு ஒரு தடி ஒன்றும், அந்த டவாலி மாதிரி ஒன்று இருக்கும், ஸ்ரீமடம் முத்ராதிகாரி, இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். அவ வச்சுண்டு அந்த ஜனங்களுக்கும் மடத்துக்கும், அந்த ஜனங்கள் சொல்றதெல்லாம் மடத்துல சொல்லணும். மடத்திலேருந்து பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதை அந்த ஜனங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். இதுதான் அவரோட வேலை. இது முத்ராதிகாரிகள் நியமனம் பண்றா. அவருக்கு உதவியா இன்னொரு உபமுத்ராதிகாரி, பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு இருக்கிறாப்புல முத்ராதிகாரி. அவரால் போக முடியாத சமயத்துல அவருக்கு பதிலா இன்னொருத்தர் இருக்கணுங்கிறதுனால உபமுத்ராதிகாரி, அவரை நியமனம் பண்றது. இந்த முத்ராதிகாரி உபமுத்ராதிகாரிகளுக்கெல்லாம் உதவியா தொண்டர்கள், சில வாலண்டியர்ஸ் இவாழ்லாமும் இருக்கணும் அப்படின்னு இதைத்தான் இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தோட செட்டப் இப்படி பெரியவா நியமனம் பண்ணினா. யோஜனை பண்ணி பாருங்க, என்ன ஒரு சிஸ்டம், என்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனம், என்ன ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பெரியவா பண்ற காரியம் எல்லாமே இப்படித்தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த சங்கத்துக்கு என்ன பண்ணுவான்னா, ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி மாதிரி என்ன பண்ணான்னா மத்திய ஆலோசனை கமிட்டி, அதை ஒன்று நிறுவப்பட்டது. இந்த சென்ட்ரல் மத்திய ஆலோசனை கமிட்டிக்காரெல்லாம் தான் இந்த முத்ராதிகாரெல்லாம் தொடர்பு வச்சுட்டு அவ என்ன பண்ணுவா, அந்த சென்ட்ரல் கமிட்டிக்கு பெரியவா என்னென்னலாம் அட்வைஸ் பண்ணுவா, அவ பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுவா. உடனே அவ அந்த கமிட்டிக்கு சொல்ல, அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் முத்ராதிகாரிகள் சொல்ல, அது ஜனங்களுக்கு போய் சேரும். அதே மாதிரி ஜனங்கள் சொல்றதெல்லாம் முத்ராதிகாரிகள்கிட்ட இந்த கமிட்டிக்கு பெரியவாள்கிட்ட இப்படி அந்த ரூட் அழகா அப்படி வராப்புல பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் ஆலோசனை கமிட்டி ஒன்று நிறுவப்பட்டது. இந்த சங்கம் எஃபெக்டிவா செயல்படணுமே, இது மாதிரி செட்டப்லாம் பண்ணிட்டா போருமா என்ன, அதுக்கு எப்படி எஃபெக்டிவா வேலை செஞ்சா என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணா இது நாம உத்தேசிச்ச பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணுமே, அதுக்கு ஒரு சட்டத்திட்டம் வேணுமே. அதுக்காக சில விதிகள்லாமும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்த சங்கத்தோட நோக்கம் பல நோக்கங்கள், அதுல முக்கியமான சிலது என்ன அப்படிங்கறத அவசியம் பார்ப்போம். அந்த சங்கம் நிறுவனத்தே அதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது, அதோட நோக்கங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது. அது என்னங்கிறத அவசியம் பார்க்கணும். அதை நான் அப்படியே சொல்றேன், கேட்டாலே ஆச்சரியமா இருக்கும். இது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரியும். முதல் முக்கியமான நோக்கம், சமூக சேவையில கிராம மக்கள்லாம் ஒத்துமையா சேவை பண்ணணும். எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் சரி, ஒரு கிராமத்துல யாரா இருந்தாலும் இந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லோரும் அந்யோன்யமா ஈடுபடணும். அவாவா குடும்ப காரியத்தை அவாவா பாத்துக்கிறா. ஒரு குடும்பத்திலேயே பார்த்துங்களேன், 4 பேர் 10 பேர் இருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு வீட்டுல சமையல் ஆகணும், சாப்பாடு ஆகணும், எல்லாரும் சௌக்கியமா நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துழைச்சாதான் அந்த வீடு அமைதியா இருக்கும், இந்த காரியங்கள்லாம் நடக்கும். அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துக்கே எப்படின்னா, ஒரு கிராமமே
அமைதியா இருக்கணும், எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும்னா அவ எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு கோஆர்டினேஷன், ஒரு பிரியம் இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி இருந்தாதானே முடியும். அதுதான் முதல் நோக்கம். சமூக சேவையில இந்த முத்ராதிகாரிகள் நியமனத்துல முதல் நோக்கமே என்னென்ன, கிராம மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துமையோட சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ்னா என்ன, அவாவா டியூட்டியை செய்யணும். அவாவாளுக்குன்னு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல தவறாத செய்யணும். இது முக்கிய முதல் நோக்கம். இப்படி ஒவ்வொரு கிராமமும் இருந்துட்டா எப்படி ஒரு கிராமத்துல 10 வீடுன்னா 10 வீடும் அவாவா டியூட்டியை பார்த்துட்டு அவாவா காரியத்தை பார்த்துட்டு ஒழுங்கா இருந்துட்டா அந்த கிராமமே அமைதியா இருக்கு, சௌக்கியமா இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமம் இருந்துட்டுனா இந்த நாடே சௌக்கியமா இருக்கும். ஒவ்வொரு நாடும் இருந்துட்டா இந்த உலகமே சௌக்கியமா இருக்கும். இதான் முதல்ல சொன்னேன், கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து பெரியவா எப்படி இந்த தர்மத்தையும் இந்த பக்தியும் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ரெண்டாவது, நம்ம தேசத்துல அநேகமா கோவில் இல்லாத கிராமங்களே கிடையாது. நிச்சயமா சொல்லலாம், எல்லா கிராமத்திலையும் கோவில் இருக்கும். அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா சொல்லுவா, உலகத்துல மொத்தம் எத்தனை கோவில் இருக்கோ அத்தனை கோவிலையும் கணக்கெடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல உள்ள மொத்தம் உள்ள கோவில்ல முக்காவாசி தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த தமிழ்நாடுங்கிறது தமிழ் மண்ணுங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே சொல்றது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாகவத மகாத்மியத்தை சொல்றதே அந்த பக்திங்கிறவர் இந்த தேவதை சொல்றது, நான் திராவிட தேசத்துல பிறந்தேன், அதுக்கப்புறம் கன்னட தேசத்துல வளர்ந்தேன், மகாராஷ்டிரத்துக்கு போனேன், குர்ஜரத்துக்கு போனேன், அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வருது. அதுல இந்த பக்தியோட பிறப்பிடம் எதுன்னு பக்தியே சொல்றது பாத்ம புராணத்துல சொல்றதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வருது. எங்கன்னா திராவிட தேசத்துல பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது. இதுலேருந்தே தெரியறது பக்திங்கிறது பிறந்த மண்ணே தாய் வீடே தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு தெரியுது. அதுக்கு சாட்சியா தான் இத்தனை கோவில், உலகத்துல உள்ள கோவில்ல முக்காவாசி கோவில் தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படின்னா, அதுவும் கிராமத்துக்கு கிராமம் பார்த்தீங்கன்னா ஊரே துணுண்டுக்கா இருக்கு. அந்த ஊர்ல இருக்கிறதுலே பெருசு என்னன்னா கோவில். அதுலயும் விசேஷமா என்னன்னா அந்த சைவ வைஷ்ணவ அந்த பேதம் இல்லாத பெருமாள் கோவிலும் இருக்கும், சிவன் கோவிலும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிராம தேவதைகள் கோவில் எல்லாமும் இருக்கும். இப்படி இத்தனை கோவில் இருக்கும். கிராமம் பார்த்தா ஊரை பார்த்தா இத்தனோண்டுக்கா இருக்கும், அதுக்குள்ள இத்தனை கோவில். இதுல இருந்தே தெரியறதோ இல்லையோ எப்படி பக்தி வேறு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு. அதைத்தான் இங்க பெரியவா சொல்றா. அந்த தேவாலயத்தெல்லாம் அந்த கட்டடங்கள்லாம் பாதுகாக்கணும். ஒவ்வொரு கோவிலையும் ராஜாக்கள்லாம் சக்கரவர்த்திகள்லாம் எத்தனையோ பக்தாள்லாம் தங்களோட உடல் பொருள் ஆவின்னு அத்தனையும் செலவழிச்சு பரம பக்தியினால அவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயமா சில்பாதிசயமெல்லாம் கோவில் கட்டியிருக்கா. நம்மளால அதை கட்ட முடியாது, இன்னுமே கட்ட முடியலன்னாலும் இந்த கட்டினத்தை ஒழுங்கா பாதுகாக்கணுமே. நாம் இனிமே சம்பாதிச்சு சொத்து சேர்க்க முடியாதுன்னா கூட நம்ம அப்பா தாத்தா சேர்த்து வச்ச சொத்தை ஜாகிரதையா கரைக்காத பார்த்துட்டாலே நம்ம பண்ற கைங்கிறேன் தானே. அதைத்தான் இங்க. அதனால அந்த கோவில் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். இந்த கிராமங்கள்ல உள்ள ஆலயத்துல பார்த்தேன்னா சீர்கட்டு போனது பலது இருக்கு. அங்க பார்த்தேன்னா கோபுரங்கள்லாம் இடிஞ்சு அங்க ஒரே மரங்கள் செடி கொடி எல்லாம் வளர்ந்து புல் புதரா மூண்டி என்னெல்லாமோ இருக்கு. அதெல்லாம் முதல்ல சீர்படுத்தணும். சரி, அப்படி இடிஞ்சு போனதுக்கு போக மீதி இருக்கிறதானும் இடியாதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஜாகிரதையா இருக்கிறாப்புல பார்த்துக்கணும். சீர்கட்டது போக மீதி சீர்கடாத இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். அதுக்கு இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் இதோட நோக்கத்துல அதெல்லாம் ஒண்ணும். அதே மாதிரி பிராகாரத்துல முளைச்சிக்கிற இந்த முள்ளுகள் எல்லாம் வெட்டுறது, செடி கொடி எல்லாம் வெட்டுறது, இதெல்லாம் பண்ணணும். இதைத்தான் அப்பர் சுவாமிகள் உழவார பணின்னு பண்ணிட்டு வந்தார். இதெல்லாம் நமக்கு பரம்பரையா வர்றதுதான் இந்த குணங்கள்லாம். அப்பர் சுவாமிகள் பார்த்தீங்கன்னா கையில ஒரு தோசை திருப்பி மாதிரி ஒண்ணு வச்சுன்னு பெறாது, உழவார அப்படின்னு பேரு. அந்த உழவார பணி அப்படின்னா அவர் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எப்பேற்பட்ட மகான், ஈஸ்வரனை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர், கைலாச காட்சியை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர், அப்பேற்பட்ட மகான் ஒரு கோவிலுக்கு போனா பெருசா பந்தாவா இனிமே சிஷ்யாளோட எல்லாம் போய் அங்க போய் மாலை மரியாதை வாங்கிட்டு வந்தார்னு இல்ல. இவர் ஏகாங்கியா போய் அங்க இருக்கிற புல்லு பூண்டு இதெல்லாம் செதுக்கி அந்த முள்ளெல்லாம் செதுக்கி கோவில்ல திருப்பணி பண்ணியிருக்கார். உழவார திருப்பணின்னு பேரு. இப்போ பல இளைஞர்கள்லாம் பல ஊர்ல பல சங்கங்கள்லாம் வச்சு இந்த உழவார திருப்பணி எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணிட்டு வர அதிசயமா இருக்கு. அப்படி எல்லாம் பண்ணணும். அதுதான் இதோட ரெண்டாவது நோக்கம். அதே மாதிரி மூணாவது ஆலய நிர்வாகம். நமக்கு சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆலய நிர்வாகம்லாம் ஏதோ அரசாங்கத்து பார்வைக்கெல்லாம் போயிடுத்து, அவ கைக்கு போயிடுத்து. அரசாங்கத்துல அரசியலாதான் நாம எவ்வளவோ நல்லதையும் பார்க்கிறோம், கெட்டதையும் பார்க்கிறோம். நல்லதை விட கெட்டதுதான் ஜாஸ்தி பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதுனால இனிமே அதை திருப்பி வாங்கலைனாலும் அந்த இருக்கிறவா நிர்வாகங்கள் சரியா பண்றாளா
இது நேர்மையா பண்றாளா, நல்ல முறையில பண்றாளா அப்படின்னு என்ன பண்ணும்னர் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் தான் கண்காணிக்கணும். ஏன்னா அவளோட கோவில், அவா ஊர் கோவில், அவா சுவாமி, அதுல இருக்கிறது அத்தனையும் அவளோட இந்த சுவாமி சொத்து. அதெல்லாம் ஜாகிரதையா இருக்கான்னு, அந்த நிர்வாகம் சரியா நடக்கிறதான்னு இந்த கிராம மக்களே கண்காணிக்கணும். இதுக்கு இனிமே வெளியிலேருந்து ஆடிட் ஆபீஸ் எல்லாம் போட்டா சரியா வராது. அதுக்காக பெரியவா என்னன்னா அந்த கிராமத்து ஜனங்களே பார்த்துக்கணும்னு. அதே மாதிரி 4வது பூர்த்த தர்மம். நமது தர்மங்கள்ல சர்வீஸ்ல, சோசியல் சர்வீஸ்ல ரொம்ப உசந்ததா சொல்லியிருக்கு பூர்த்த தர்மம். இந்த பூர்த்த தர்மம்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா குளம் வெட்டுறது, கிணறு வெட்டுறது, இனிமே தூர் வாடுறது, இத மாதிரி கைங்கரியெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் பூர்த்த தர்மம்னு பேரு. அப்படி பண்றதை என்ன பண்ணணும்னா, இந்த தூர் வாரணும், குளம் வெட்டணும்னா வெளியிலேருந்து கூலி கொடுத்து ஆள் வைக்கப்படாது, அந்தந்த ஊர் ஜனங்களே பண்ணணுமா. அதாவது சர்வீஸ் வாயால மட்டும் பண்ணினா போறாது, சரீரத்தினாலையும் பண்ணணும். அதுல இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, படிச்சவா படிக்காதவா, ஏழை பணக்காரன் எந்த வித்தியாசம் பார்க்காத அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷன்லேருந்து சின்ன மனுஷன் வரைக்கும், ஆம்பளையிலேருந்து பொம்பளை வரைக்கும் அத்தனை பேரும் இதுல போய் மம்முட்டியை தூக்குறதோ, கூடையை தூக்கி வெட்டுறதோ, கொத்துறதோ, மண்ணள்ளி கொட்டுறதோ எல்லாம் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்த பிரிவா. அப்படி பூர்த்த தர்மம். 5வது மரம் வளர்க்கறது. சாலையோரங்கள்ல எல்லா இடத்துலையும் நிழல் தரும் மரங்களை வளர்க்கறது. அப்படின்னா அரசு, ஆலு, வேம்பு, வில்வம், நெல்லி, மா, இதர் மாதிரி மரங்கள் தான். அதாவது அதனால அந்த மரத்தினாலேயே ஒரு காத்து மாசுபடப்படாது, ஏதோ அழகுக்கு இழக்கெல்லாம் வளர்க்கறது இல்லை. அந்த மரத்தினால ஒரு சாஸ்திரோக்தமான மரங்களாகவும் இருக்கணும், அது ஜனங்களுக்கு நல்லதுதான் அவசியம் பண்ணும். அதனால இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரிய பெரிய மரங்களை வளர்க்கறத பெரிவா இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தில் ஒரு முக்கியமா சொன்னா, இதுவே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், மாசு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறவே இது. இதுக்கு மேல என்ன சொன்னா, அவாவா வீட்டுக்கு தேவையான கரிகா, கிழங்கு இதெல்லாம் அவாவாலே பயிரிட்டுக்கணும். அப்படின்னா என்ன ஒரு சிக்கனம் பாருங்க, வெளியில காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது அதே மாதிரி 6வது பசு பாதுகாக்கிறது. நமது செல்வங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது பசு. பசுனாலே நாட்டு பசு. நாட்டு பசுவோட அதுல மலமூத்திரத்திலேருந்து பால்லேருந்து சர்வமும் உபயோகமா இருக்கிறது. மரத்துல வாழை மரமும் அனிமல்ஸ்ல மாடும் தான் சர்வமும் யூஸ். அதோட கழிப்பொருள்கள் கூட உபயோகப்படும்னா ஜனங்களுக்கு இந்த பசுமாடு தான். அந்த பசுமாட்டை பாதுகாக்கணும். அதே மாதிரி தினம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கைப்பிடியானும் புல்ல கொடுக்கணும். திருமூலர் சொல்றாரே, பசுக்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி புல் கொடுத்தாலே போறோம் அப்படின்லாம் சொல்ற. அதே மாதிரி வீட்டுல அவாவா ஒரு பசுமாடையானு வளர்க்கணும். வீட்டுல பசுமாடு இருந்தாலே லக்ஷ்மீகரம், அதோட வியாதி வைக்கலாம் அண்டாது, ரொம்ப சுத்தத்துக்கு சுத்தம், புண்ணியத்துக்கு புண்ணியம், அதனால வளர்க்கணும். வெள்ளிக்கிழமையில என்ன பண்ணணும்னா, அந்த பசுமாடு வீட்டுல இருந்தா பால் இருக்கும், அந்த பால்ல இருந்து தயிர், வெண்ணெய் இருக்கும். எல்லார் வீட்லயுமே இருந்தா வியாபாரம் பண்ணுங்கிற நோக்கமும் கிடையாது, இருக்காது. அப்படி அந்த நெய்யிலேருந்து அந்த வெண்ணெயிலேருந்து நெய்யை காய்ச்சி அந்த சுத்தமான பசு நெய்யில அந்தந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கு விளக்கரிக்கிறதுக்கு இவ கொடுக்கணும். வெள்ளிக்கிழமை இதை கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு. 7வதா விருந்தோம்பல். நமது சாஸ்திரங்கள்ல அதிதி சத்காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதமே என்ன சொல்றதுன்னு, அதிதி தேவோபவன்னு சொன்ன தேசம் இது. அதிதி தேவோபவன்னு சொல்ல, அதாவது வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிய கெஸ்ட வெறும் ஏதோ கெஸ்ட் வந்திருக்கார், அவருக்கு காப்பியை கொடுத்தோம், சாப்பாடு போட்டோம் அப்படின்னு இல்லாத, சாட்சாத் பகவானே வந்திருக்கார், ஈஸ்வரனே வந்திருக்காருங்கிற பாவத்தோட அவளுக்கு பாத பூஜை பண்ணி உபச்சாரம் பண்ணுன்னு நமது சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதம் சொல்றது. அத வீட்டுக்கு வீடு அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்கு. யாரு வேணா எப்ப வேணா போலாம், எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் தானே இருந்திருக்கு. அந்த விருந்தோம்பல நம்மளோட பாரத தேசத்தோட கலாச்சார பண்பாடு. மற்ற தேசங்கள்லாம் உண்டோ, அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத எங்கேயானு பேட முடியுமோ, யார் வீட்டுக்கானும் முன்னால சொல்லாத ஒரு காஃபி சாப்பிட முடியுமோ? இந்த தேசத்துலதான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லாத யாரு வேணா வரலாம். நமக்கு வீட்டோட அமைப்பெல்லாமே அப்படிதானே இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றணும், அந்த தேசத்தோட பெருமையே இதான். அதனால இந்த விருந்தோம்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு. பசிக்கொடுமைக்கு மேல பெரிய கொடுமை கிடையாது. இந்த பசிக்கொடுமையினாலதான் இத்தனை திருடு, களவு முதலான எல்லா தோஷங்களும் நடக்கிறது. அதெல்லாம் போகணும்னா இந்த விருந்தோம்பல் இருந்ததுனாலே போறோம். அதுக்கு மேல என்ன, நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு சுயநலத்தோட இல்லாத 4 பேருக்கு அதை விநியோகம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிற பரந்த நோக்கம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொன்னா. அடுத்தது 8வதா ஏகாதசி புராண படனம். ஏகாதசி அன்னைக்கு சாஸ்திரத்துல 15 நாளைக்கு ஒரு நாள் வர இந்த ஏகாதசியில சாப்பிடாத இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு.
இது சயின்டிஃபிக்காவே ரொம்ப நல்லதுதான். தினமும் வயத்துல போட்டு போட்டு அடைச்சிருந்தா அந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறாப்புல. வாரத்துல 7 நாள்ல 6 நாள் வேலை செஞ்சா ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையோ, நமக்கு வேண்டிருக்கு. ஆனா நம்ம வயத்துக்கு மட்டும் 365 நாள் நம்ம ஆயுசு முழுக்க அது வேலை செஞ்சுனே இருக்குமா, ஜெரிமானம் பண்ணிட்டு. அதனால அதுக்கும் ஒரு ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏகாதசியில உபவாசம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. எதை விட்டாலும் விடலாம், இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மட்டும் விடக்கூடாது. இது எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லா வர்ணத்தாரும் எல்லாரும் பண்ணணும். 8 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் உள்ளவா அத்தனை பேரும் இந்த பட்னி இருக்கணும். முடிஞ்சா தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாத நிர்ஜலமா இருந்தா ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இல்லையா பால் அது மாதிரி லிக்விடா சாப்பிட்றது, அதுவும் முடியலையா ஏதோ பழங்கள் சாப்பிட்றது. குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் தினம் சாப்பிட்றப்பலையான்னு வடபாயசத்தோட விருந்து சாப்பிடாதையான்னு இருக்கணும். அது முக்கியம். அந்த ஏகாதசியில இப்படி உபவாசம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க பொழுது போகாதும், அன்னைக்கு நல்ல பொழுதா கழிக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ணா புராண படனங்கள், ஏகாதசி புராண படனம் அப்படின்னு கிராமத்துல ஒரு பொது இடத்துல உட்காந்து ஹரிஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும், பண்டிதாள்லேருந்து பாமராள்லேருந்து அத்தனை பேரும் சொல்ல, ஏதோ அந்த ஊர்லயே இருக்கிறவர் பெரிய உபன்யாசகர் தான் வரணும் இல்லை, அந்த ஊர்ல இருக்கிறவா கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சவா இந்த புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிச்சு அதுல உள்ள கதைகள்லாம் சொல்றது. அதுல முக்கியமா பக்தாளோட சரித்திரம்லாம் இருக்கணும். அதுவும் நம்ம நாட்டு 63 நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவாளோட கதையோட இன்னும் துக்காராம் சுவாமிகள் முதலான தேசத்துல பல மீராபாய் இவாள மாதிரி பக்தாள்லாம் இருக்கு, அவளோட சரித்திரத்தெல்லாம் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா பகவானோட கதையை கேட்கறத விட பக்தாளோட பாகவதாளோட கதையை கேட்டா நம்மளும் அவளை மாதிரி ஆகலாமேன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஆகணுங்கிற ஒரு உற்சாகம் வரும். அதுக்காக இந்த ஏகாதசி புராண பட்டனம் அவசியம் பண்ணணும். அடுத்தது தர்மசாஸ்திரம். இந்த தர்மசாஸ்திரத்துல மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரங்களை விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம சனாதன இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலா உள்ள ஒரு விஷயம். வேற எந்த மதத்திலையும் இந்த தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒழுக்கத்தை இவ்வளவு நியதியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இங்கதான் அப்படி சொல்றது. கார்த்தால ஏந்துன்னு பல் தேய்க்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா ராத்திரி படுத்துக்க போற வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றது இல்லையா. அப்படின்னா இத்தனாம் பெரிய பிரபஞ்சம், இத்தனாம் பெரிய உலகம், இத்தனை ஜீவராசிகள் உள்ள இந்த உலகம் ஒரு ஒழுங்கு முறையில போகணும்னா அதுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வேண்டிருக்கு. அதுதான் இந்த தர்மசாஸ்திரம். இது யாரு போட்டான்னு நிஜாக்ஞா ரூபனிகமான சாட்சாத் பரதேவதையும் அம்பாளே இந்த ஜனங்களோட நல்லெண்ணத்துக்காக தாயாரான அம்பாளே போட்டது. அந்த தர்மசாஸ்திரங்கள்ல சில சமயத்துல என்ன ஒண்ணு சந்தேகம்லாம் வந்துடும். இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, ஒருத்தர் ஒரு புத்தான் பண்ணலாம் பர், ஒருத்தர் சரியா பண்ணக்கூடாதும்பர். இது மாதிரி சந்தேகங்கள்லாம் வந்தா, பிரச்சனைகள்லாம் வந்தா இந்த முத்ராதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி அவ மடத்துக்கு சொல்லி ஆச்சாரிய பீடமான பெரியவா அந்த வித்வான்கள்லாம் வச்சிருந்து தீர்மானம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு, எது சரி எது தப்புன்னு சொல்லுவா. அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும். இதுதான் இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தோட முக்கியமான குறிக்கோள் பணிகளா வச்சிருந்தா. இதுக்காகவே பெரியவா தீவிரமா கிராமமா யாத்திரை பண்ணினா. யாத்திரை பண்ணி தஞ்சாவூர் ஜில்லால மட்டும் சுமார் 2000க்கு மேல முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் இருந்தது. இன்னும் பார்த்தேன்னா இதுல கிட்டத்தட்ட 5000க்கும் மேற்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தா. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது, அபூர்வமா இருந்தது. இதோட உத்தேசம், இதோட பலன் கிடைச்சதுன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதுனால பல பேர் வந்து வாலண்டியரா சேர்ந்து இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நன்னாவே நடந்துன்னு வந்தது. பெரியவா அதுக்கு முழுமூச்சா யாத்திரை பண்ணி பல பேரை அதுல ஈடுபடுத்தினா. அதனாலதான் இன்னைக்கும் நமது நாட்டுல இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் இருக்கு. இன்னும் கோவில்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான பராமரிக்கப்பட்டு வருது. இன்னும் தர்மங்கள்லாம் ஓரளவுக்கான நின்று வருதுன்னா இந்த பெரியவாளோட இந்த முத்ராதிகாரிகள்னால. இப்படி இன்னும் பல திட்டங்கள்லாம் போட்டு சொல்லியிருக்கா பெரியவா. அதெல்லாம் நாம பின்னால விவரமா பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து
ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் போல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேற் பிளவு அகலா தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே
செழிகின்ற தீ புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல்லென்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்க
எடுக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமர
தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.